Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim. Özümüzün Ramazan ayındağı derslerimizni tilimdi. Ramazan ayında kişi kübrek yumart bolsun içindi. Kübrek izgilik kılsın, kişilerge kübrek rizık taratsın di. Peygamberimizge iyeripti. Birincisi Peygamberimizge iyerip. Hem kişiler ol ayda ihtiyaçları vardı. Ol ayda kişilerin muhtaçlıkları var, ihtiyaçları var. Şunun için deydi. Çünkü kişi uğraza tutam, koy bir işlerin işley almay, şuna göre bayrak kişiler eğer degin buluşa alalar iken ol hayırlı sanaladı. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yumartlığı turunda eğitilgen hadiste kile İbn Abbas radıyallahu anhu ayta Peygamberimiz in yumart kişi idi dey. Hem ol yumart idi dey Cebrail aleyhisselam bilen şıraşkan vakitte. Ramazan ayında ol anlar Kur'an okuydu deydi beyte. Mene şuna göre İbn Racab şu Latayiful Ma'arif kitabında bu bulikni bağışlı yumartlılık turunda hem anlar devam ete Kur'an turunda. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişilerin Cebrail aleyhisselam bilen Kur'an okugan. Şuna göre olaytam bu hadis kursata deydi. Kiş bilen Peygamberimiz Kur'an okugan diyen kursata nersenin kişi iş vakitte okuy almay. Amına qoşan o tınışlana. Qoysan onun boş vakiti var, tınış gına vakiti var iken Гадәттә ул кич белән була, менә шул вакытта ул Коръан укысын ди. Гадәттә кичләрен Коръан укый. Һәм Аллаһ Раббыбыз Коръанда әйтә: "Инна нашиятал лейли хия ашадду ват'а ва aqwama qila." Шуңа күрә Рамазан айы ул Коръан айы. Рамазан айы ул Коръан айы. Һәм Ибн Аббас радиллаһу анху әйтә: Аллаһ Тәгалә Ләухул Махфуздан Коръанны камил рәвештә Бейтул Айззага, ягъни күкнең беренче күккә иңдергән дип әйтә. Бейтул Айзза дигән җир бар, һәм ул аны Кадр кичендә камил рәвештә иңдергән дип әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр." Без ул Коръанны иңдердек Кадр кичендә. Ягъни Кадр кичендә Бейтул Айззага иңә, һәм аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга 23 ел дәврында Peygamberimizge ayatlar iňe başlay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zi kişilerin g'iybatda o'tkazaydi. Kişilerin Kur'an o'qib, ularni namazda o'qiydi. Namazda Huzeyfa radıyallahu anhu ayta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan kechasida dey birga namoz o'qidik deb aytdi. Peygamberimiz boshladi dey Baqara surasini o'qib bitirdi dey. Anlar Nisa suresini okudu dey. Anlar El-Imran suresini okudu dey. Ham şul okugan vakitte birer cehennem turunda ayat bulsa Allah'tan soruydu. Ya Rabbim cehennemden sığındır meni deyip. Eğer de cennet turunda ayatlar bulsa ya Rabbim cennetini nasip et deyip soruydu deyip. Şulay ettirip irkinne okudu. Hatta 2 rekat gına okuy aldı deyip. Anlar Bilal radıyallahu anhu indi azan aytarga şakara. Indi azan ayta. İkinci rivayetteki 4 rekat okudu deyip. Yani Peygamberimiz şunu halik zağ itib okuy. Yani bu kursata Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerini gıybedet kılaydı. Zağ itib Kur'an okuydu. Namazda Kur'an okuydu. Ömer radıyallahu anhu vaktinde Ubey ibn Ka'b'a emriydi kişilerge imam turga, in başında. Ham bir ayat, bir rekaatda 100 ayat okuyduğan bulalar. Yaki 200 ayat okuyduğan bulalar. Yani zor surelerini bir rekaatta okup çıkartılan bulalar. Hatta onlar toyanıp duralar idi. Qaybirleri bav sozup bavga toyanıp duralar idi, zaq itip turganda. Yani ora biteler idi. Onlar biteli günü boyu işlegen, hatta seherge hatlik namaz okuylar edip gele. Yani bu in başında anlar indi Ömer radıyallahu anhu'dan kile rivayet indi 20 rekaatta
укыганнар дип килә. Шуңа күрә инде мәзһәб галимнәре шушы 20 рикагатны алдылар һәм без таравих намазын 20 рикагат итеп укыйбыз. Ләкин анда дагын әйтәләр, Абу Ханифадан риваят килә һәм Имам Ахмадтан иң кимендә 10 аят булсын дип. 10 аят. Рикагатлар күп булса, 10 аят кимендә укыгыз дип килә. Аннары инде башка шулай ук Имам Абу Ханифа һәм Имам Ахмад икенче бер фикерендә әйтә, алар әйтәләр кешегә карарга дип әйтәләр. Кешенең хәленә карарга. Әгәр дә кеше үзе генә икән, иркенләп озын итеп укый ала. Әгәр дә аның белән озак итеп укырга әзер кешеләр бар икән, озак итеп укый ала. Әмма ләкин әгәр дә ул гади мәчеттә имам икән, анда картлар бар, олылар бар, алар озак итеп укый алмыйлар икән, ул вакытта ул кешеләрнең хәленә керергә тиеш була. Ягъни таравих намазы шуңа күрә 20 рикагат укыла, ләкин андагы күләмне кешеләрнең хәленә карарга кирәк. Әгәр дә алар Коръәнне укып чыга алабыз дип әйтәләр икән инде, гадәттәгечә мәсәлән 1 рикагатта 1 бит укып инде бик әйбәт, Коръәнне таравихта укып чыгу бик әйбәт инде. Инде менә бүгенге шартларда әлбәттә күп кеше, ягъни барыбыз диярлек өйләребездә таравих намазларын укыйбыз бит инде, мәчетләрдә укылса дагын анда фақат мәчеттә эшләүчеләр генә укыйлар. Шуңа күрә инде монда һәр кеше ничек булдыра ала, күпме белгән сүрәләре белән укырга тырышсын. Һәм ул монда әйтеп була, мәсәлән, кемдер озак итеп белми икән, ләкин буш вакыт бар икән, мәсәлән, күбрәк намаз укысын. Мәсәлән, кемдер Коръән укый белми, ләкин бик каты тырыша гыйбадәт кылырга. Хәзер мәсәлән, акшам белән ястү арасы озын. Менә шул вакытта ифтарынны ашап бетергәч, вакыт бар икән, көчен бар икән, намаз укы. Нәфил намаз укы. Яки Коръән укы шул вакытта. Шулай итеп гыйбадәттә үткәрергә тырыш. Яки тәсбихын алдаган зикр әйтеп утыр. Я инде хәлем беткән булса ял итеп ал, таравих намазын нык итеп бастырага. Чөнки менә хәзер безнең кичләр кыскарып бара, төннәр безнең кыскара. Шуңа күрә ястүдән соң инде иртәнге намазга хәлек бик аз вакыт кала. Менә акшам белән ястү арасы әле иркен. Шуңа күрә менә нәфил гыйбадәтне без шушы акшам белән ястү арасында башкара алабыз. Менә ястүне көткәндә Коръән укый яки хәтта нәфил намазлардагын укый алабыз, чөнки ул кыямул лейлдән санала. Акшамнан соң укылган намаз ул кыямул лейлдән санала. Инде таравих намазы ансы инде ястүдән соң була. Ястү намазыннан соң була. Менә монда мин китерәсем килә, безнең кайбер галимнәрнең ничек итеп алар тырышканнар. Ничек итеп алар шушы Рамазан кичләрендә укыганнар. Кайберләре 3 көнгә хатым кыла тагын булалар. 3 көн сайын хатым кылалар. Менә 3 көн дип әйткәндә, менә безнең менә без хәзер мисал китерсәм, менә шушында кайберләре 10 көндә, кайберләре 7 көндә. Имам Шафиғи һәм Имам Абу Ханифа мәсәлән Рамазанда 60 тапкыр хатым кыла тагын булалар. Ягъни көнгә 2 тапкыр мәсәлән. Менә бу хәлләрне әйтсәң, кайбер кеше аптырарга мөмкин, бу мөмкин түгел дип. Як бу мөмкин һәм моның менә мисалы без инде әлхәмдүлилләh менә мәчеттә безнең остазыбыз Ибраһим остаз 3 көн сайын хатым кылып бара. Ягъни менә көн сайын 3 ул мәсәлән YouTube'та яздырып бара, теләгән кеше карый ала. Бүген мәсәлән иртәнге намаздан соң ул 7 җүзне укыды мәсәлән, 4 сәгать эчендә 7 җүзне укыды, тагын 3 җүз укыгач, иншалла, инде Коръәнне хатым кылабыз. Бүген акшам алдыннан Аллаһ насыйп итсә, шулай ук Коръән хатым кылачакбыз. Ягъни инде бу икенче тапкыр булачак. Менә без 3 көннән соң бер хатым кылган идек, менә бүген 6-сы инде икенче тапкыр Коръәнне хатым кылабыз. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Ягъни, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу мөмкин икән. Ягъни, борынгы галимнәр турында, аларның тормышларыннан
Алар ничек итеп хатым кылганнар турында укып аптырап кала идек. Әмма кайчан без күрәбез, үзебезнең арадагы дин кардәшләребез, ул Коръән хафиз, Коръәнне җиңел укый, ләкин алар тырышып шулай укый алганнарын күргәч, бу һәрберебезгә дәрес була. Һәрберебез уйланырга тиешлебез. Әник мин алай эшли алмыйм? Әник мин укый алмыйм? Әник мин тырыша алмыйм дип. Шуңа күрә, менә һәрберебезгә тырышырга, шушы айны гыйбадәттә үткәрергә кирәк. Ибн Раҗаб рахимахуллаһу әйтә, бел дип әйтә. Бу айда мөмин кешегә ике тырышлык кирәк дип әйтә. Ике әйбердә тырышырга кирәк ди. Беренчесе көндүз, ул да булса ураза тотыр өчен. Уразаны яхшы иттереп, дөрес итеп, җиренә җиткереп тотыр өчен тырышырга кирәк. Ягъни харамнардан тыелып, гайбәттән тыелып, начар сүздән тыелып, харамга карамыйча, ишетмичә, ягъни харамны тыңламыйча, үзенне саклау. Үзенне саклау. Буңар тырышлык кирәк. Ураза ул ашамый ичмәү генә туры түгел. Сәхәр ашадың кичкә хәтлек ашамыйча ичмичә генә йөрү түгел. Әмма син үзенне уразанны сакларга тиешлесең. Икенчесе кичләрен дип әйтә. Кичләрен таравих намазларын уку, гыйбадәттә үткәрергә тырышу, менә кичен гыйбадәттә үткәрергә тырышу. Менә моңар дагын тырышлык кирәк. Тырышлык кирәк. Һәм кеше үзен менә шушы айда әгәр дә тырыша алса, иншалла әҗр савабы артык булачак. Һәм моңар әҗр саваб нәрсә була? Кыямәт көнендә Коръән белән ураза аңар шафагатьче булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ураза белән Коръән кыямәт көнендә ураза тотучыга, Коръән күп укучыга шафагатьче булачак диде. Ураза әйтәчәк, я Раббым, мин аның шәһвәтен, ризыгын тыйдым, көндүзен дип әйтә. Ә Коръән әйтер, мин аның йокысын тыйдым. Ул кичләрен Коръән укыды. Я Раббым, мин шафагать кылыйм әле бу кешегә дип әйтер ди. Ягъни, әгәр дә кеше шушы Коръәнгә ихтибар итсә, уразага ихтибар итсә, алар кыямәт көнендә аңар шафагатьче булачак. Ягъни, фақат уразага дөрес итеп уразаны тотырга кирәк. Әйткәнемчә, ул ашау ишүдән генә тыелу түгел, харамнардан тыелу, уразаны саклау. Һәм инде киресенчә кем уразасын дөрес тотмый, уразасына ихтибар итми, уразасы фақат аның ашамыйча һәм ичмичә турыдан гына гыйбарәт икән, Алла сакласын, кайбер риваятларда килә, намаз, әгәр дә кешенең намазы кире аңар теге чүпрәк шикелле җыелыр дагын йөзенә ыргытылыр дип килә. Ураза дагын аңар кире ыргытылырга мөмкин. Шуңа күрә, ураза тотабыз икән, аны җиренә җиткереп тотырга кирәк. Кайбер борынгы галимнәр әйткәннәр, әгәр дә мөмин кеше үлем түшәгендә ятканда фәрештәгә әйтелер ди. Башын иснәп кара дип. Әйтер, башында Коръән исе сизәм дип. Әйтелер, күңелен, йөрәген иснәп кара. Әйтер, ураза, күкрәгендә ураза исен сизәм дип. Аякларын иснәп кара. Әйтер, төнге намазга баскан исләрен сизәм дип әйтер. Һәм әйтелер, хафиза нафсаху, хафизахуллаху азза ва җал. Ул үзен саклады, Аллаһ тагын аны саклар дип әйтә. Ягъни ул уразада булды, ул Коръән укыды, ул төнге намазга торды. Менә бу кеше үзен саклаган кеше, Аллаһ Тәгалә дәген ул кешене саклаячак. Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтә, аның менә мәшһүр сүзләре, кем менә Коръән ятларга насыйп булса, Коръәнне өйрәнергә насыйп булса, әлбәттә Коръән әһле ул Аллаһ Тәгалә әйтә, әһлуллаһи ва хассатуху дип әйтә. Коръән әһлләре алар Аллаһның әһле дип әйтә.
Аллаһның айрым кешеләре ди. Коръан укучы кеше, Коръан укучы, Коръан ятлаган кеше аерылып торсын дип әйтә төне белән. Кешеләр йоклаганда ул Коръан укысын ди. Көндүзе белән аерылып торсын. Кешеләр ашап йөргәндә ул ураза тота. Кешеләр көлгәндә ул елый. Кешеләр ризыкларына игътибар итмичә теләсә ничек ашаганда ул сайланып игътибар итә. Кешеләр төрле сүз сөйләгәндә ул телен тыеп кала белән. Кешеләр, ягъни һәр вакытта аның туйгысы бар. Туйгысы бар, ягъни Коръанны аңар тәэсир итә. Кешегә Коръан тәэсир итә дип әйтә. Шуның өчен борынгы галимнәрдән менә бу мисал күп булган, һәм алар әлхәмдүлилләh әйткәнемчә безнең хәзерге дин кардәшләребездә дәгән бар, кемнәр Коръанга игътибар итәләр, кемнәр Коръанны ятлыйлар. Һәм без инде менә шушы Рамазан аенда әлбәттә үзебез иң беренче үзебезне мәҗбүр итәргә, тырышлыгыбызны күрсәтергә. Менә кайбер кеше әйтергә мөмкин, Рамазан ул минем өчен гади айлар шикелле дип. Ягъни менә мин күпмедер намаз укыйм, ураза тотам, һәм шулай тормышым бара дип. Юк, алай булырга тиеш түгел. Рамазан айы ул айрым булырга тиешле. Рамазан аенда тырышлык айрым булырга тиеш. Һәм менә бу алда менә санап киткән галимнәрнең мисалы шулай булган. Алар шушы Рамазан җитсә, айрым тырышканнар. Шуңа күрә үзебезнең балаларыбызны дагы гадәтләндерсәк идек, өндәсәк идек. Шушы айда Коръанга күбрәк игътибар бирергә. Һәм инде үзебез иң беренче чиратта алар өчен үрнәк булсак идек. Шуңа күрә менә әлбәттә, бәлки иншалла киләсе дәресләрдә Коръан турында күбрәк сөйләрбез, аның әһәмияте турында һәм аңар кагылышлы булган кайбер мәсьәләләр турында күбрәк сөйләргә тырышырбыз иншалла. Бүгенгә шушы китаптан кагылган мәсьәләләр шушы. Алла субханаһу ва тааля барчаларыбызга файдалы Рамазан айларын файдалы итеп үткәрергә насыйп итсә иде. Хәзер дәресебезнең икенче өлешенә күчәбез. Ул Фатиха сүрәсе һәм кыска сүрәләр дип атала бит инде безнең. Без узган дәрестә Әлхәмдүлилләһи раббил аламин мәгънәсенә тукталган идек. Ягъни әлхәмдүлилләһ нинди мәгънә бирә, Аллаһ Тәгаләне мактау нинди мәгънә бирә, шуның турында сөйләдек. Хәзер шушы аятның дәвам итәсем килә. Фатиха сүрәсендә Әлхәмдүлилләһи раббил аламин. Беренче аят Әлхәмдүлилләһи раббил аламин. Әлхәмдүлилләһи. Әлхәмд турында без сөйләдек. Лилләһи, ягъни Аллаһка барлык мактаулар. Аллаһ Раббыбызның иң бийек исеме. Күпчелек галимнәр Аллаһ иң бийек исем дип әйтәләр. Һәм аның мәгънәсе дә кем бар? Һәрбер исемнең мәгънәсе бар. Ибн Аббас радиллаһу анһу әйтә, аның мәгънәсе зул улухия вал убудия аля халқихи аҗмаин дип әйтә. Ягъни ул гыйбадәткә лаеклы булган, ягъни барлык мәхлукат бер аңар гына гыйбадәт кылырга тиешле зат икәнне аңлата ди. Ягъни Аллаһ ул гыйбадәткә лаеклы булган зат дигән мәгънә бирә. Аллаһ, ягъни без бер аңар гына гыйбадәт кылырга тиешлебез икәнне аңлата. Шуңа күрә ул Аллаһ. Әлхәмдүлилләһ дип әйткәндә, лилләһ, ләм лил истиграк ау лит тәмлик. Ягъни әлхәмд барлык мактау. Лилләһ дип әйткәч, ягъни без барлык мактау бер Аллаһка дип әйтәбез. Барлык мактау, чын мактау ул бер Аллаһка. Аның турында үткән дәрестә сөйләдем, ягъни без һәр вакытны Аллаһка мактауда булырга тиешлебез, чөнки һәр вакытны без Аллаһка мохтаҗ. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин.
Rabbil Alamин галәмнәрнең Раббысы. Ар-Рабб шулай ук Аллаһның күркәм исеме. Ягъни менә бу сүрәдә Аллаһның 4 күркәм исеме искә алына. Аллаһ, Ар-Рабб, Әл-Малик, Ар-Рахман, Ар-Рахим, бишәү хәтта бишәү. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Малик, менә 5 Аллаһның күркәм исемнәре искә алына. Аллаһ Тәгаләнең күркәм исемнәре, әлбәттә, аның турында күп сөйләп була, һәм мин ишара кылыр идем аның турында безнең радиодан чыккан тапшырулар берничә ел элек. Иртәнге нур тапшыруында чыккан тапшырулар, Аллаһның исемнәре Рақиб Абый Гаффар белән эшләнгән, ул бар, бәлки иншалла без аны үзебезнең мәчетнең шушы YouTube каналына дагы элербез, Аллаһ насыйп итсә, теләгән кеше шуннан карый яки тыңлый алыр. Ул аудио тапшырулар 56 вагаздан тора, 56 вагаз, 56 тапшыру инде, 56 тапшыру. Шунда Аллаһның исемнәре турында сөйләнелде, шулардан киңрәк итеп тыңлый алырсыз. Әйткәнемчә, Фатиха сүрәсендә шушы 5 исем һәм менә Ар-Рабб исеме ул аның мәгънәсе тәрбияче дигәнне аңлата. Рабб ягъни тәрбияче. Ягъни Аллаһ Тәгалә тәрбияли. Һәм Аллаһ Тәгалә бөтен галәмне тәрбиядә тота. Җир шарында нинди генә күсәнәк булмасын, нинди генә үсемлекме ул, җанлымы ул, җансызмы ул, бөтенесе дә Аллаһ Тәгаләнең тәрбиясе астында. Шуңа күрә киңәш итер идем, менә хайваннар дөньясын турында тапшырулар караганда, яки су астындагы булган хайваннар, хайваннар дөньясына бәйле хәзер бик күп тапшырулар бар. Менә шуларны гыйбрәт йөзе белән карарга иде. Ягъни игътибар итсәгез, ничек итеп Аллаһ Тәгалә аларны тәрбияли? Ничек итеп алар бер-берсеннән ризык табалар? Ничек итеп алар бер-берсенә бәйле? Анда бик күп хикмәтләр. Бик күп хикмәтләр. Шуңа күрә Ар-Рабб дип әйткәндә, без ике мәгънәдә, ягъни Ар-Рабб Аллаһ Тәгалә тәрбияче дип аңлыйбыз. Гомуми бөтен мәхлукат Аллаһның тәрбиясе астында. Яңгырны Аллаһ Тәгалә яудыра. Ризыкны Аллаһ Тәгалә бирә. Бөтен нәрсәне Аллаһ Тәгалә бирә. Хәтта бер галим хаҗ сәфәренә барганда ялгыш юлдан кирип китеп югала. Юлдан адаша, юлдан тайпыла дагын. Шуннан бер агач кырыена утыра дагын, үзенең булган ризыгын чыгара һәм ашый башлый. Шунда ипи балчыклары җиргә төшә. Шунда кырмыскалар килеп, шул ипи балчыкларын ташый башлыйлар. Шуннан соң әйтә, каралы дип әйтә. Аллаһ Тәгалә мине юлдан адаштырды, шушы кырмыскаларга ризык алып килер өчен. Шушы кырмыскаларга ризык килсен өчен Аллаһ Тәгалә мине монда китерде ди. Ягъни менә бу фикерләгән кешенең фикере. Һәм әгәр дә без тормышыбызда фикерләсәк, уйласак, без күрәчәкбез. Аллаһ Тәгалә безне белән тәрбияли. Аллаһ Тәгалә безне алып бара. Фақат безнең бурычыбыз Аллаһка буйсынып яшәү. Аллаһка буйсыну, бөтен нәрсә Аллаһның тәртибе белән бара. Һәм Аллаһ Тәгалә тәрбияли, үзенең итагать иткән бәндәләрен аерым тәрбия белән тәрбияли. Ул аларга тауфик бирә. Һәм Аллаһның тауфигында булган кеше һәр вакытны хәерле була. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешенең максаты ахират булсын ди. Нинди генә эш эшләмәсен, ул тормышында һәр вакытны ахират турында уйласын. Менә бу эшем минем. Кыямәт көненә нәрсә бирә? Ягъни бу мине Аллаһка якынайтамы? Менә бу эшләрем минем. Ягъни синең төп максатың
Аллаһка кайтып, Аллаһ каршында хисап кылыну булачак. Шуның турында уйларга тиешлесен. Әгәр дә кешенең тормышы шул булса да, Аллаһ Тәгалә аңар ярдәм итә ди. Аллаһ Тәгалә аның бүтән таралган эшләрен бергә җыя ди. Һәм көтмәгән җирдән ризык бирә дип әйтә. Әгәр дә ул кешенең максаты дөнья булса да, фақат дөнья бу көндәлек, бүгенге дөнья өчен генә кайгырта икән, ахират турында уйламыйча, Аллаһ Тәгалә ихтибар итмәс ул кешегә дөньяның кайсы җирендә ул халак булыр дип әйтә. Ягъни, менә Аллаһка итагать иткән кешене Аллаһ Тәгалә тәрбияли, аерым тәрбия белән. Ул аңар тауфик бирә. Тауфик бирә, һәм үзенең ярдәмен бирә. Шуңа күрә, әгәр дә без Коръәнгә ихтибар итсәк, Коръәндәге дуалар бөтенесендәге башлана диярлек. Раббана. Раббана тaqabbal minna. Ибрахим алейхиссалам дуасын. Адам алейхиссалам Раббана заламна анфусана. Ягъни бүтән пәйгамбәрләрнең дуалары Аллаһка мөрәҗәгать итәләр, я Раббыбыз дип. Я Раббыбыз дип. Менә бу Аллаһка мөрәҗәгать иткәннең иң бөек исемнәреннән берсе. Ягъни син бөек тәрбиячегә мөрәҗәгать итәсең. Бөек тәрбиячегә. Тәнендәге һәр бер күзәнәкне Аллаһ Тәгалә белә һәм күрә. Әгәр дә авырыйсың икән, Аллаһтан сора. Я Раббым, син бит беләсең. Я Раббым, син бит шифасын беләсең дип. Аллаһтан сора. Нинди генә авыр булмасын. Нинди генә авыр хәлгә төшмә, Аллаһтан сора, чөнки ул тәрбияче зат Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә үзенең ярдәмен бирәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Удуни астаҗиб лакум" ди. Миннән сорагыз ди, мин сезгә җавап бирәмен дип әйтә. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләр, менә Рамазан аенда кешедә нинди генә авырулар юк, нинди генә мәшәкатьләр юк, Аллаһка кайтыйк, Аллаһка мөрәҗәгать итик. Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, Аллаһ Тәгалә җавап бирергә әзер. Шуның өчен без ышанабыз, бу галәмдә бер Аллаһ Тәгалә генә хуҗа. Ул гына бүтән нәрсәне юктан бар итте, һәм ул гына бүтән нәрсәне тәрбияләп тора. Шуңа күрә без мусульманнар ышанабыз, Аллаһ Тәгалә бар итте бүтән нәрсәне. Юктан бар итүче ул Аллаһ Тәгалә. Һәм шушы булгач, ягъни без гыйбадәтебезне дә бер Аллаһка сарыф итәргә тиешлебез. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылып, аннан ярдәм сорарга тиеш булабыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ал-алам. Аламин нәрсә ул аламин? Галимнәр әйтәләр, тәфсир галимнәр әйтә: "Факуллу ма сиваллаһи фахуа алам" дип. Аллаһтан башка бүтән нәрсә ул алам. Аллаһтан башка бүтән нәрсә алам. Йолдызлар. Ягъни менә кеше дөньясы ул алам. Җиннәр дөньясы, фәрештәләр дөньясы. Булар бүтәнесе дә алам. Хайваннар, бүтән мәхлукат ул алам булып санала. Аның асылы каян алынган? Аламәдән алынган. Аламәт, билге. Асылы билгедән алынган. Ягъни бу дөньяда һәрбер әйбер, бар ителгән әйбер ул Аллаһның барлыгына галәмәт булып тора. Әгәр дә сиңа дәлил кирәк булса, Аллаһның барлыгына, берлегенә кара күзеңне ачып тирә-ягыңга. Бүтәнесе дә Аллаһның бар икәнен күрсәтә. Бүтәнесе дә Аллаһка дәлил булып тора. Шуңа күрә ул Аллаһ Тәгалә Раббул аламин. Аллаһ бар һәм башка бүтән нәрсә дә бар ителгән. Аллаһ Тәгалә безне юктан бар итте. Аллаһ Тәгалә безне юктан бар итте һәм калдырмады. Кулли яумин хува фи шаън дип әйтә. Көн сайын Аллаһ Тәгалә ул эштә. Аллаһ Тәгалә ул ризык бирә. Аллаһ Тәгалә ул шифасын бирә. Аллаһ Тәгалә ул кемнеңдер җанын ала. Кемгәдер тереклек бирә, кемдер дөньяга килә, кемгәдер җан кертә. Аллаһ Тәгалә бу дөнья белән идара итә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без
Әлхамдулиллахи Раббил аламин дип әйткәндә, Фатиха сүрәсен укыганда, ягъни Аллаһ каршына баскач, Фатиха сүрәсен укыганда, Әлхамдулиллахи Раббил аламин дип әйткәндә, ягъни барлык мактаулар бер Аллаһка, һәм ул Аллаһ бөтен галәмнең Раббысы икәнен аңласак, төшенеп, шушы мәгънәләрне күңелләребезгә кертеп укысак, әлбәттә, моның тәэсире булачак. Һәм һәрбер аятта, иншалла, аерым тукталырбыз, һәм һәрберсенә шушындый мәгънәләргә тукталырга тырышырбыз. Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызга шушы Рамазан айларында тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын, һәм бу айда әйдәгез, тырышыйк, күбрәк Коръән укыйк, күбрәк зикр әйтик, күбрәк истигъфар кылыйк, күбрәк тәүбә итик. Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызны туры юлда алып барса иде, үзенең хәерле, тәүфиклы бәндәләреннән кылса иде. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.